Okay, good afternoon all. 51 participants are there. So, in previous lecture, I have given one problem as homework. Is you all solved this? Yes, sir. So, we will take new problem. The problem is on assumption of point. Assumption of point. On that, we will take problem. So, write down problem. Line AB, line AB measures line AB measures 75 millimeter. Line AB measures 75 millimeter and and is in and is in first quadrant. Is in first quadrant. Full stop. Front view and top view. Front view and top view of a line आवाज येत नाही. आवाज येतो ना सगळ्यांना क्लिअर? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Okay. Top view of a line are inclined at 45 degree 45 degree to XY, capital XY, full stop. And A is a 20 millimeter and A is 20 millimeter in front of VP and 30 millimeter above HP and 30 millimeter above HP. Full stop. Draw the projections of a line. Draw the projection of line and determine its true inclination. Determine its true inclinations with HP and VP. Full stop. So this one is the given problem. You try to solve it. तुम्ही सॉल्व करून बघा, तुम्हाला अडचण येईल याच्यामध्ये. You cannot find the locus here. Okay. मी इथं गिवन लिहून ठेवतो तोपर्यंत आणि त्याच्यानंतर पुन्हा प्रॉब्लेम पण सॉल्व करणार आहे मी. पण तुम्ही अगोदर सॉल्व करा म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल की कुठं अडचण येते.
आणि ज्या ठिकाणी अडचण येते त्या ठिकाणी आपल्याला पॉइंट अज्युम करावा लागणार आहे. तो तुम्हाला मी सांगतो कुठे अज्युम करायचा. what they given a b is equal to 75 millimeter. Then front view and top view of a line are inclined. फ्रंट व्ह्यू अँड टॉप व्ह्यू दोन्हीचा अँगल दिलेला आहे. म्हणजे इथं अल्फा आणि बीटा दिलेला आहे. बरोबर आहे ना हे अँगल घेतलेले मी. अल्फा इज इक्वल टू 45 degree and beta also 45 degree. Alpha 45 degree, beta 45 degree. Then they provided the position of point A. What they given? Position of point A is 20 millimeter in front. 20 millimeter in front and 30 millimeter above the HP. Okay, this one is the given. ओके, बघा सॉल्व करा. सुटतोय का प्रॉब्लेम रेग्युलर सारखा? काय अडचण येते ती मला सांगा, मग आपण सोडवू पुढे. इथं जो बी चा लोकस आहे तो मिळवायसाठी आपल्याला अडचण येते. If you are able to solve this problem, then put values of theta and phi into the chat box. जर तुम्हाला सुटला प्रॉब्लेम तर थीटा आणि फाय ची व्हॅल्यू चॅट बॉक्स मध्ये टाका.
Up to that I will plot the given here. तोपर्यंत मी गिवन प्लॉट करतो. सोडवता ना सगळेजण? Yes, sir. सुटतोय? Okay, I will plot given data here. So this is XY line. So this is X. And here it is Y. Now we have to plot locus of point A 20 mm above the HP and 30 millimeter in front of the VP. Okay, so these two points are on the same projection line. They should be on the same projection line. It means that XY line and this projection line are must be perfectly perpendicular to each other. हे कशा पाहिजे दोन्ही लाईन?
परपेंडिक्युलर असायला पाहिजे. त्याच्यानंतर हा लोकस मिळाला आपल्याला. त्याच्यानंतर this is the locus of point A in the front view, and this one is the another locus of point A in the top view. Okay, now give distance. So this distance is 20 millimeter, and this distance is 30 millimeter. This point is AF, this point is AH. Okay, then what they given? They given alpha, that is 45 degree. So we will draw one line with the 45 degree. So like that. सर 20 mm in front दिले ना. 20 mm. ते खाली या लागते ना सर. 30 mm वर आणि 20 खाली. 20 खाली येणार ना. हा बरोबर बरोबर हा. बरोबर, तुमचं बरोबर आहे. ओके, वी विल चेंज दिस. इरेज करतो थोडंसं मी. So 20 is in front. तुमच्या सगळं लक्षात आहे व्यवस्थित चांगलं. सो हा पॉइंट पण इरेज करतो मी. 30 mm above the HP and त्याच्या बरोबर खाली इथं 20 mm. Okay, now draw lines which passes. असं का व्हायला लागले? Which passes through that point. Then another line that is locus of point A into the top view. Okay, then this is the projection line which is in between these 2 points. Here we get the distances. Here it is one distance above the HP, and another is here. Which is on. This is at 30, and this is on 20. This point is AF and this point is AH. Okay, now they given angle 45 degree of the elevation length, and beta is for plan length. So I'll draw here with the same line. As it is the dark line, so I'll draw it with this color. This is 45 degree, and similarly
in this direction also. This is 45 degree. Okay, up to that they given this angle is 45 degree and this angle is also given. Now how to solve the problem? They given length of AB 75, but where to start? कारण त्यांनी थीटा दिलेला नाही किंवा फाय दिलेला नाही. इज दॅट करेक्ट? इथपर्यंत येऊन थांबला असणार आहे तुम्ही. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आवाज खूप लहान येतोय का माझा? असं काय नाही ना? Yes, sir. Yes, sir. Low how? स्लो कसा? माईकचा काही प्रॉब्लेम झाला मगाशी. एक मिनिट बघतो मी आज एकदा. आहे भरपूर आहे, फुल आहे आवाज तरी. ठीक आहे, बघू आपण. मी जरा मोठ्याने बोलतो. ओके, मॅन्युअल एफर्ट घेऊ आपण जरा जास्त. नाव सी हिअर, दिस इज द कंडिशन. दिस इज द कंडिशन. नाव मी जरा वेगळा कलर वापरतो म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल. आता जर एक गोष्ट तुम्ही ऑब्झर्व केली असेल लक्षात व्यवस्थित, तर तुमच्या एक गोष्ट लक्षात आली असेल की हा जो एफ आहे याच्यावरतीच पुढं कोणता पॉइंट असतो? बीएफ असतो. बरोबर आहे. मग मी आता काय अज्युम करतो, आणि हा जो बीएफ जिथं आहे, जिथं बीएफ आहे, आता लक्ष द्या बरं का, मी व्यवस्थित सांगतोय, हा पॉइंट अज्युम करण्यासाठी आहे. जिथं बीएफ आहे त्याच्या बरोबर खाली कोणता मिळतो आपल्याला? BH. बीएच मिळतो. आता अजून एक सांगतो, हा जो बीएफ आहे त्याच्या बरोबर हॉरिझॉन्टल मध्ये आपल्याला कोणता पॉइंट मिळतो? BH. BF1. BF1 मिळतोय. कळाले 3 पॉइंट. मग आता ह्या Yes, sir. जी थेरी आहे ही जी आहे अगोदर, त्याचा आपण वापर करणार आहोत. काय करणार आहोत, या ठिकाणी एक पॉइंट घेणार आहोत आपण. दिसतोय पॉइंट? Yes, sir. आता या Yes, sir. पॉइंटला मी एक नाव देतो. याला सपोज PF असं नाव देतो. कलर मुद्दामच वेगळा वापरतोय तुम्हाला व्यवस्थित दिसावं म्हणून. PF असं नाव देतो. ठीक आहे. आता हे तर फिक्स आहे की याच्यापासून जर हॉरिझॉन्टल लाईन काढली तर मला कोणता पॉइंट मिळायला पाहिजे? मग PF1. PF1 करेक्ट. याच्या जर समोर काढली मी लाईन तर PF1 मिळायला पाहिजे. आणि याच्यापासून जर व्हर्टिकल काढली तर या प्लॅन लेंथ वरती मला कोणता पॉइंट मिळेल? PH. PH1. ठीक आहे, बरोबर. मी आता इथं मग त्या लाईन काढतो 2. आता बघा, एक लाईन याच्यामधून काढतो मी या बाजूला, ठीक आहे, आणि दुसरी याच्यामधून डाऊनवर्ड डिरेक्शनला काढतो. ठीक आहे, मला इथे एक पॉइंट मिळाला. हा पॉइंट कोणता असेल आता? PH. PH. हा आहे PH. PH. ओके. आता याच्यावरती PF1 आहे, पण कुठं आहे माहित नाही. बरोबर आहे. मग अजून एक लाईन आहे बघा. जर मी AH PH हे डिस्टन्स कंपास मध्ये घेतलं, इथून कर्व काढला असा, आणि जर इथून स्ट्रेट वरती गेलो तर या लाईनला क्रॉस होईल. बरोबर आहे. काय केलं समजलं का? Yes, sir. हा, मी काय केलं, AH PH एवढं डिस्टन्स कंपास मध्ये घेतलं, म्हणजे जे आपण प्लॅन लेंथ वरून ट्रू लेंथ काढण्यासाठी वापरतो ती, किंवा इलेव्हेशन लेंथ पासून ट्रू लेंथ काढण्यासाठी जी प्रोसेस वापरतो ती इथं मी यूज केली. म्हणजे कशी बघा, इथून मी कंपास मध्ये डिस्टन्स घेतलं AH PH पासून, आणि AH वरती ठेवून कंपासचं टोक AH वरती ठेवलं, आणि मी काय केलं, इथून सगळं करायला लागलं. इथून हा एक असा कर्व ड्रॉ केला. ओके. आणि परत काय केलं,
तिथून वरती स्ट्रेट लाईन, म्हणजे जे आपण रेग्युलर प्रोसेस करतो तीच प्रोसेस मी वापरलेली आहे. इथून इथपर्यंत स्ट्रेट लाईन ड्रॉ केली. मग या ठिकाणी क्रॉसिंगचा पॉइंट मिळाला मला, बरोबर आहे. क्रॉसिंगचा पॉइंट मिळाला हे समजलं तुम्हाला मी काय केलं. हा, मग हा जो Yes, मला sir. क्रॉसिंगचा पॉइंट जो मिळाला तो असेल PF1. करेक्ट आहे, Yes, sir. Yes, sir. बरोबर आहे. म्हणजे याचा अर्थ याच्यावरती मी कुठं जरी दुसरा पॉइंट घेतला, समजा इथे एखादा C पॉइंट घेतला आणि त्याच्यानुसार जरी ही प्रोसेस केली तर मला हा PF1 इथं मिळेल. समजा पुढचा C घेतला तर इथं CF1 मिळेल, त्याच्या पुढं DF1 मिळेल, म्हणजे जो काय पॉइंट घेईल तो. म्हणजे हा जो पॉइंट आहे हा पॉइंट कोणत्या लाईन वरती आहे. आता मग कोणत्या लाईन वरती असायला पाहिजे हा लाईन, हा पॉइंट. करेक्ट, हा पॉइंट ट्रू लेंथ वरती असायला पाहिजे. म्हणून मी AF मधून कलर चेंज करतो. मी AF मधून निघणारी आणि PF1 मधून जाणारी एक लाईन ड्रॉ करतो. कळलं का इथपर्यंत? कोणाला काही शंका? No, sir. सगळ्यांना समजलं? Yes, sir. ओके, झाला. हा पॉइंट अजम्पशन आहे. आता मग याच्या पुढे आपल्याला सोपं आहे. का सोपं आहे? कारण ही जी ट्रू लेंथ दिलेली आहे याची लेंथ आपल्याकडे आहे, याच्यामुळे लोकस मिळू शकतो आपल्याला, बरोबर आहे. मग 75 मिलीमीटरचं डिस्टन्स कॅम्पस मध्ये घ्यायचं, या ठिकाणी मार्क करायचं. त्याच्यानंतर याच्या पुढची प्रोसेस जवळजवळ सेम आहे सगळे. यातून जाणारा लोकस मिळाला आपल्याला. ओके, सो दिस इज द front view of locus, one second, locus B. ओके, फ्रंट व्ह्यू ऑफ लोकस बी. मग इथं कोणता पॉइंट मिळेल आपल्याला? हा BF1. करेक्ट, BF1. आणि इथं मिळेल हा BF. BF. करेक्ट. आता हे दोन पॉइंट मिळाले. या BF मधून जशी मी PF मधून PH मिळतो तसा BF मधून जर मी स्ट्रेट लाईन खाली ड्रॉ केली तर मला त्यावरती BH हा पॉइंट मिळतो. म्हणजे पुढची प्रोसेस आता सेम आहे जवळ. तुम्ही हे पुढचा आता सॉल्व्ह करू शकता. इथे एक मला पॉइंट मिळेल आणि इथे एक लोकस पण मिळेल मला तसंच. ओके, सो दिस लोकस इज द top view of B, top view of locus B. मग आता याच्यापासून हे सगळे जे राहिलेलं आहे ते कंप्लीट करावं लागेल आपल्याला. सो टेक प्रोजेक्शन फ्रॉम दिस BF1 टू दॅट पॉइंट, देन टेक डिस्टन्स AH टू दिस पॉइंट and draw a curve. आता हा कर्व बराबर या पॉइंट मधून पास व्हायला पाहिजे. जर पास होत नसेल तर आपण काढलेल्या डायग्राम मध्ये एरर आहे ते एवढं लक्षात ठेवायचं. आता मी इथं हातानच ओढतोय त्यामुळे माझा पॉइंट मी त्याच्यातून बरोबर घालवणारच आहे, पण तुम्ही मात्र इन्स्ट्रुमेंटने ड्रॉ करताय त्याच्यामुळं ओके. ओके, देन ह्याच्यामधून ट्रू लेंथ काढायची असेल तर AF BF चं डिस्टन्स कॅम्पस मध्ये घ्यायचं, त्याच्यामधून कर्व ड्रॉ करायचा इथपर्यंत, त्याच्यानंतर स्ट्रेट लाईन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. इथे एक पॉइंट मिळेल. सो कनेक्ट दिस पॉइंट विथ द फेंट लाईन टू गेट the true length in the top view.
Okay, so here we get angles, another angle, this is theta, and here it is phi, and the notations are, here we get BH1 and here BH. Then give notation, sorry, this angle is theta. ऍक्च्युली हा बाहेर पाहिजे, काढायला पाहिजे आपण, जो लहान अँगल असतो. ठीक आहे, आता काढता येत नाही मला, पण तुम्ही काढताना तसा काढा. दिस वन इज थीटा and this is alpha. Here this is phi and this is beta. ओके, लहान अँगल नेहमी आतल्या बाजूला द्यायचा आहे. ठीक आहे, मी पहिल्यापासून तुम्हाला तसंच दाखवलेलं आहे काढून. सो इथून आपण इकडे आलो. सो arrow should be in this direction, in front view, in top view also one arrow required. Here या ठिकाणी आपण इकडून असं आलो म्हणून इथे एक arrow काढायचा आहे आणि एक या ठिकाणी. त्याचप्रमाणे या ठिकाणी सुद्धा आपल्याला arrow दाखवावे लागणार आहेत. सो arrow here, then towards this side in the upward direction. ओके, समजलं? Yes, sir. आता अजून एक महत्वाची गोष्ट तुम्हाला सांगायची आहे, ती म्हणजे जे काही मी कोणता कलर आहे हा पुढचा नवीन यूज केलेला, हा पिंक कलर. जो पिंक कलर मध्ये मी जे ड्रॉ केलेलं आहे ते सुद्धा तुम्हाला थिन लाईनने ड्रॉ करायचं आहे, एकदम पुसट असं, कारण तो त्या डायग्रामचा पार्ट नाही, तो अज्युम केलेला पार्ट आहे आपण. ओके, म्हणून तो सुद्धा कसा काढायचा आपल्याला, थिन लाईनने किंवा प्रोजेक्शन लाईनने काढायचा आहे आपल्याला. ओके, समजलं? इज एनीवन हॅव्हिंग एनी डाऊट? कोणाला काही शंका असेल तर विचारा. सर हा, ईपीएफ कसं घेतलं? पीएफ मी टेंटेटिव्ह घेतलं. ही जी लाईन घेतलेली आहे, पहिल्या सुरुवातीला आपल्याला एएफ ची लाईन मिळाली, त्यावेळेला बीएफ नव्हता आपल्याकडे. मग या लाईन वरती अंदाजे टेंटेटिव्ह कुठंही पीएफ पॉइंट घेतला. तो घेताना अशा प्रकारे घ्यायचा, याच्यापासून एएफ पासून जास्त जवळ नसावा आणि एकदम लांब पण नसावा. ओके, अशा प्रकारे अंदाजे घेतलेला आहे हा पीएफ पॉइंट. ठीक आहे, तुम्ही कुठेही घेऊ शकता. तुम्ही कुठं जरी घेतला तरी तुम्हाला तो इथंच, ही जी लाईन आहे ट्रू लेंथ, याच्यावरतीच तो पॉइंट मिळणार. तुम्ही घेऊन बघा अजून एक दोन पॉइंट, तुम्हाला लक्षात येईल की तो त्याच पॉइंट वरती येतोय. सर, बीएफ मधला कर्व BF1 च्या लाईनला क्रॉस करतोय. बीएफ मधला कर्व BF1 ला क्रॉस करतोय. क्रॉस हा, करेल. बरोबर आहे, तुमचं बरोबर आहे, कारण मी इथं अंदाजे काढलेला आहे, हे विथ डायमेन्शन नाही काढलेलं. ओके सर. तुम्ही काढलेलं आहे ते बरोबर आहे. अजून एक पॉइंट घेऊन तुम्हाला दाखवतो, तरी पण इथं मी एखादा वेगळा कलर मिळतोय का बघू. ठीक आहे, आता बघा अजून एक पॉइंट मी घेतो इथं आणि तुम्हाला दाखवतो कसं येते. समजा मी या ठिकाणी एक पॉइंट घेतला, याला नाव देतो मी RF. ओके, याला नाव दिलं मी RF. आता याच्यामधून काय करतो, मी स्ट्रेट लाईन ड्रॉ करतो खाली या ठिकाणी. म्हणजे हा पॉइंट RF तुम्ही कुठेही घेऊ शकता, त्याच्यावरती पॉइंट हे दाखवायचं तुम्हाला. मग या ठिकाणी एक पॉइंट मिळेल,
हा असेल RH, हा असेल RH. त्याच्यानंतर तिथून आपल्याला कर्व ड्रॉ करायचा आहे. AH पासून RH चं डिस्टन्स कंपास मध्ये घ्यायचं आणि इथून हा कर्व ड्रॉ करायचा आणि इथून परत पुढं स्ट्रेट लाईन घ्यायची. ओके. आणि त्याच्यानंतर या RF मधून इथून अशी एक लाईन ड्रॉ करायची जी याच्यामधून जायला पाहिजे बरं का. इथं माझ्याकडे जात नाही. का जात नसेल? कोणी कारण सांगेल का जात नसेल? कारण हे जे मी कर्व ड्रॉ करतोय, हा लाईन पण पॅरलल नाहीत. आणि त्याच्यापेक्षा महत्वाचा हा जो कर्व मी ड्रॉ करतोय, हा कर्व मी अंदाजे ड्रॉ करतोय. तुम्ही जर ड्रॉ केले आणि असं जर काढलं विथ डायमेन्शन, तर हे PF1, RF1, हा BF1 हे सगळे एका लाईन वरती येतात. ओके, ठीक आहे, काढा आता बाकी. पृथ्वीराज बाबर, थिटा 30 डिग्री आणि फाय 34 डिग्री. ओके, बाकीच्यांचं बघा असंच येते का? थिटा नाही काढायला सांगितलं त्याने. हा बरोबर आहे, थिटा आणि फाय काढायला सांगितलं. ओके. तर ते BH काढण्यासाठी जी कर्व येते ना, ते टच करत नाही लोकसला. BH काढण्यासाठी ते जे कर्व काढले ना BF1 मधून परपेंडिक्युलर लाईन काढून, हा तो टच होत नाही का तिथं? तो टच होत नाही, म्हणजे होतंय पण पूर्ण डायग्रामच्या बाहेर जाते. नाही सर, डायग्रामच्या बाहेर म्हणजे काय अडचण नाही. म्हणजे त्या पॉइंट मध्ये जातोय का मला सांगा? इथून वरून जो पॉइंट घेतोय आपण BF मधून, जो पॉइंट इथे येतोय BH मध्ये, त्या पॉइंट मधून तो जातोय का? नाही जात. सर जात नाही सर. नाही जात जात नाही का तिथून? नाही जाते सर, खाली नाही जाते. पण मग काहीतरी मिस्टेक झाली असेल. ठीक आहे, असू द्या, जसं येतंय तसं काढा सध्या. फक्त प्रोसेस लक्षात ठेवा, महत्वाची. फाय 33, थिटा 35.
Okay, we get one more lecture today. अजून एक लेक्चर आलेलं आहे आपल्याकडे. किती ते किती? ह्याच्यानंतरच. उलट चांगलं आहे, थोडंसं प्रॅक्टिस होईल. पुढच्या लेक्चरला तुम्हाला एक चॅलेंजिंग प्रॉब्लेम देतो. सर याच्यामध्ये फाय किती यायला पाहिजे? ऍक्च्युली माझ्याकडे इथं आन्सर नाही त्याचं. असतं तर मी मगाच सांगितलं असतं तुम्हाला. सर दोन्ही इक्वल आलेत. दोन्ही इक्वल आलेत. इक्वल आलेत काय? ठीक आहे. पण हा मला वाटतं 33, 34 असं काहीतरी येतोय जवळपास ह्याच्या. सगळ्यांचे जर आन्सर बघितलं तर त्या जवळपास येतोय असा 33 to 35 असा. ठीक आहे, मी असा अजून एखादा प्रॉब्लेम आहे का शोधतो पॉइंट अजम्पशनचा. झाला सगळ्यांचा? येस सर. ओके, मी आता इथे थोडासा चेंज करतो. प्रॉब्लेम लिहून घ्या का फक्त गिवन देऊ त्याचं? ओके, ते गिवन देतो मी, त्याच्यावरून प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करा बघू. गिवन लाइन PQ is equal to PQ चा PQ थीटा कलर दिसत नसेल तो थीटा is equal to 40 degree. Phi is equal to 45 degree and PL is equal to 60 millimeter. Can you solve this problem? Yes, sir. Yes, sir. Okay, now try to solve this problem. I only given things instead of problem. हा बघा कसा सोडवता येतोय तुम्हाला, आणि पॉइंट अज्युम करावा लागतोय का याला ते पण सांगा. पॉइंट पी ची पोझिशन नाही दिली का? हा, पॉइंट पी ची पोझिशन. पॉइंट पी ची पोझिशन पाहिजे का? देतो थांबा. पॉइंट पी इज, आज जरा व्यवस्थित चालू ना झालंय झूम. पॉइंट पी इज इक्वल टू पॉइंट पी इज 15 मिलीमीटर फ्रॉम बोथ. घ्या 15 मिलीमीटर, 15 मिलीमीटर XY पासून घ्या दोन्हीकडे. हे लिहिना व्यवस्थित इथं. Point P is 15 millimeter
above the HP and 15 millimeter in front of it. सुटतोय का? येस सर. पॉइंट अज्युम करावा लागतोय का? येस सर. ट्रू लेंथ वर. ओके. बिना पॉइंट अज्युम करता सुटतोय का?
आपण काय करू, कंटिन्युअस 2.5 पर्यंत घेऊ, ठीक आहे, आणि मग बंद करू. म्हणजे आता 15 मिनिट थांबून परत 15 मिनिटांनी जॉईन होण्यापेक्षा. इज दॅट ओके? येस सर, नो प्रॉब्लेम. ओके. सुटतोय का बिना पॉइंट अज्युम करता? मला असं वाटतं सुटत असेल बिना पॉइंट अज्युम करता. बघत मी काढतो इथं. ओके, दिस इज XY लाईन. सपोज P दिलेला आहे 15 मिलीमीटर वरती आणि 15 मिलीमीटर खाली, म्हणजे इथं सपोज दिस इज PF, this is PH. Okay, so this is the locus, this one is the locus of point P, and this is the locus again point P in the top view. Okay, then they give an angle theta. Theta is equal to 40 degree, so this angle is 40 degree, and this one is the 45 degree. And one more thing they given, that is the plan length, but we don't know angle of the plan. This one is PF, PH. This is the projection line. ठीक आहे. मला असं वाटतंय की बिना पॉइंट अज्युम करता सुद्धा याच्यावरती लोकस मिळतोय. काय वाटतं तुम्हाला? येस सर. म्हणून मी म्हणलो तर पॉइंट अज्युम करावं लागतंय का बघा. 60 मिलीमीटर जर मी डिस्टन्स इथपर्यंत घेतलं, इथून जर वरती स्ट्रेट लाईन ड्रॉ केली तर ती काय होते, वरती जाऊन कट होते. म्हणजे या ठिकाणी या ट्रू लेंथला ही कट होते प्लान लेंथ. ही कोणती आहे? ही प्लान लेंथ आहे इथून इथपर्यंत. मग या ठिकाणी लोकस मिळतोय आपोआप. So this one is the front view of locus Q. ठीक आहे. तर तिथे कशी काय प्लॅन लेंथ जाणार? कारण हे डिस्टन्स जे आहे, आपण कर्व काढून प्लॅन लेंथ वरून आपल्याला ट्रू लेंथ मध्ये पॉइंट मिळतो BF1, बरोबर आहे का? प्लॅन लेंथ पासून कर्व ड्रॉ करतो आपण आणि तिथून वरती स्ट्रेट गेल्यानंतर आपल्याला इथं QF1 असा पॉइंट मिळतो, बरोबर आहे का? बघा आता हे म्हणजे PH पासून 60 mm डिस्टन्स घ्यायचं का त्या लाईन वरती? PH पासून 60 मिलीमीटरचा डिस्टन्स घेतला मी, आणि हे इकडं मी कर्व ड्रॉ करत असतो एवढ्या डिस्टन्सचा. म्हणजे ही रेडियस आहे ऍक्च्युली, एवढी रेडियस घेऊनच मी कर्व काढत असतो ना तिथं. येस सर. हा, त्याच्यावरून मला QF1 मिळाला. आता प्रश्न आहे की टॉप व्ह्यू मधला लोकस कसा मिळवायचा? कोण सांगेल? 60 मिलीमीटर डिस्टन्स खाली टॉप व्ह्यू मध्ये घ्यायचं PH वर, ट्रू लेंथ वरती. हा, बरं तुमचं म्हणणं असं की इथून कर्व काढायचा का असा? हा सर. बर ठीक आहे, कर्व काढला मी. पुढं कर्व काढला की,
पण इथं अजून लोकस कुठे मिळतोय? कर्व जरा व्यवस्थित काढतो, ते जरा जास्त वाकडा गेलेला आहे. आता मला लोकस पाहिजे टॉप व्ह्यू मला कसा काढायचा हे तुम्ही जरा मला सांगितलं तर बरं होईल सगळ्यांनी. मग काय झालं या झूमला? काढला कर्व, 60 मिलीमीटर रेडियस घेतलं कंपास मध्ये आणि कर्व ड्रॉ केला. आता पुढं टॉप व्ह्यू मधला लोकस, हाऊ टू ड्रॉ, हाऊ टू गेट अचीव दॅट लोकस इन द टॉप व्ह्यू. सर ट्रू लेंथ घेऊन चाप मारल्यावर. ट्रू लेंथ घेऊन चाप मारायचा. यू आर करेक्ट, यू आर करेक्ट. जी शेवटची लाईन आहे आपण बऱ्याचशा प्रॉब्लेम मध्ये ती यूज करत नाही, पण एकदम पहिल्या सुरुवातीच्या प्रॉब्लेम मध्ये मी तुम्हाला ती सांगितली होती, बरोबर आहे? तर ती अशी सांगितली होती मी की इथून पीएफ मधून क्यूएफ मधून जर डिस्टन्स एवढं घेतलं कंपास मध्ये आणि जर मी इथं चाप काढला, तिथून परत पुढं एवढी स्ट्रेट लाईन असते, जेवढं डिस्टन्स असेल 2 पॉइंट मध्ये तेवढी स्ट्रेट लाईन असते. आणि परत पीएच पासून या पॉइंटचं डिस्टन्स घेतलं आणि जर कर्व ड्रॉ केला तर तो ज्या ठिकाणी त्या लाईनला कट होईल त्या ठिकाणी मला ट्रू लेंथ भेटते टॉप व्ह्यू मधली. आणि ही ज्या वेळेला मी जोडतो अशी, त्यावेळेला या ठिकाणी मला कोणता पॉइंट मिळेल? हा QH1. करेक्ट आहे. एका लाईनला 2 कर्व काढायचे का सर? ट्रू लेंथ मधून इकडे पण कर्व काढायचा असतो आणि इकडच्या ट्रू लेंथ मधून इकडे येतो. मग आता आपण काय करणार आहे, इथून कर्व काढायचा, PF QF1 एवढं डिस्टन्स कंपास मध्ये घ्यायचं, PF वरती कंपासचं टोक ठेवायचं, तिथून या लोकस पर्यंत PF च्या लोकस पर्यंत कर्व ड्रॉ करायचा, तिथून परत हे 15-15 डिस्टन्स होईपर्यंत स्ट्रेट लाईन घ्यायची आणि परत PH पासून या लाईनचं डिस्टन्स घ्यायचं आणि तिथून कर्व ड्रॉ करायचा. ओके, हे जे डिस्टन्स असतं हे ट्रू डिस्टन्स असतं. कोणतं डिस्टन्स ट्रू डिस्टन्स असतं? या पॉइंट पासून ही जी लाईन आहे हे डिस्टन्स जे आहे ही ट्रू लेंथ आहे. दिस वन इज द ट्रू लेंथ. ओके, आणि जर तुम्हाला पॉइंट अज्युम करून जरी काढायचा असला तरी सुद्धा हा प्रॉब्लेम तुम्हाला काढता येतो. पॉइंट अज्युम करून तुम्ही काढलाच असेल मला वाटतंय. पॉइंट अज्युम करण्यासाठी तुम्हाला इथून इकडं लाईन घ्यावी लागेल, त्याच्यानंतर दुसरी लाईन या पॉइंट मधून वर पॉइंट दुसरी लाईन या पॉइंट मधून या पॉइंट मधून वरती न्यावी लागेल अशी, इथपर्यंत, आणि इथून परत कर्व. ह्याच्यातून परत स्ट्रेट लाईन. मग इथं पॉइंट मिळेल ज्याच्यामधून इलेव्हेशन लेंथ पास होईल. असंच उलट केलं तर इकडे प्लान लेंथ मिळेल. समजतंय सर ते काय केलं आता? पॉइंट अज्युम करून जर सोडवायचा असेल तर कसा सोडवता येईल हे सांगितलं मी तुम्हाला, पण ह्याला पॉइंट अज्युम करावा लागत नाही. हे करून दाखवू का परत एकदा पॉइंट अज्युम केलेलं? येस सर. ओके, आता बघा मला प्लान लेंथ आहे माझ्याकडे,
बरोबर आहे, प्लॅन लेंथ आहे. मग मी काय करतो, एक पॉइंट अज्युम करतो इथं कुठंतरी ट्रू लेंथ वरती. ओके, मग हा पॉइंट कोणता असेल इथं? आता हा सपोज मी पॉइंट अज्युम केला ए. सो दिस पॉइंट EAF1 हा पॉइंट असेल इथं. बरोबर आहे का बघा? येस सर. येस सर. करेक्ट आहे, इथपर्यंत तरी करेक्ट आहे. मग या AF मधून जर मी स्ट्रेट लाईन ड्रॉ केली, या AF मधून मी स्ट्रेट लाईन ड्रॉ केली कुठपर्यंत? इथपर्यंत असेल ती बहुतेक. ठीक आहे, इथपर्यंत मी ही लाईन ड्रॉ केली. त्याच्यानंतर इथून इकडं कर्व ड्रॉ केला. इथून इकडं जर मी कर्व ड्रॉ केला आणि इथून इकडे एक लाईन ड्रॉ केली. अरे याच्यावरती प्लॅन लेंथ कुठे भेटते? ह्याच्यावरून इथं खाली आलो तर इथं आपल्याला भेटेल कोणता पॉइंट? AH1. आणि याच्या इकडे कोणता भेटेल? AF. नाही भेटत पॉइंट असा. पॉइंटने तुम्हाला कोणी सोडवलं पॉइंटने हा प्रॉब्लेम? सुटत नाही सर. हा, सुटत नाही ना पॉइंटने. पॉइंटने सुटतच नाही हा प्रॉब्लेम. म्हणजे इथं डेटा कमी पडतोय पॉइंट साठी. पण मी जो मगाशी सांगितली दुसरी मेथड म्हणजे ट्रू लेंथने, याने सुटतोय हा प्रॉब्लेम. येते का तुमच्या लक्षात? येस सर. हा काय बुक मधला प्रॉब्लेम नाही, मी माझ्या मनाने दिलेला आहे गिवन डेटा. त्याच्यामुळे हा प्रॉब्लेम पॉइंटने सुटत नाही. म्हणून कसा सोडवायचा? जसा मी मगाशी सांगितला त्याच्या पद्धतीने. ओके, इथून ट्रू लेंथ कर्व घ्यायची, इथून स्ट्रेट लाईन घ्यायची आणि परत जर आपण कर्व ड्रॉ केला तर दुसऱ्या व्ह्यू मधल्या ट्रू लेंथ वरचा आपल्याला पॉइंट मिळतो. ठीक आहे, हा सोडवताय का? संपूर्ण सोडवू हा. ठीक आहे, तुम्हाला सोडून देतो, समोरच आहे तुमच्या. तोपर्यंत गिवन डेटा तरी प्लॉट केलेलाच आहे आपण. ज्यांनी सोडवलं नाही त्यांच्यासाठी देतो. ह्या प्रॉब्लेमने तुमचं कन्फ्युजन केलं असणार आहे सगळ्यांचं. सो दिस इज ट्रू लेंथ. नाव ड्रॉ. इथं आपल्याला हा पॉइंट मिळाला, कटिंग पॉइंट. बरोबर, तर हा आहे प्लॅन लेंथ साठीचा पॉइंट. ठीक आहे, आणि याच्यामधून जर मी स्ट्रेट गेलो, हा पॉइंट कोणता मिळेल मग मला? इथं QF. QH असेल, एफ नाही, QH. कारण तो टॉप व्ह्यू मध्ये आहे म्हणून त्याला H म्हणतो आपण. ओके, आता मला पाहिजे QF. मग मी दोन मेथडनं जाऊ शकतो. एक तर या QH वरून वरती स्ट्रेट जाऊ शकतो, किंवा या QH वरून वरती स्ट्रेट जाऊन परत कर्व ड्रॉ करू शकतो. मग मी काय करतो, दुसरी मेथड यूज करतो. म्हणजे इथून स्ट्रेट जातो वरती, हे कंपास मध्ये डिस्टन्स घेऊन. ओके, आणि त्याच्यानंतर तिथून परत कर्व ड्रॉ करतो इथून डिस्टन्स घेऊन. PF पासूनचं डिस्टन्स घेऊन कंपास मध्ये इथं एक कर्व ड्रॉ करतो, जो आपल्या लोकसला फ्रंट व्ह्यूच्या कट होईल. ज्या ठिकाणी कट होईल त्या ठिकाणी एक पॉइंट मिळतो आपल्याला. त्या पॉइंटला मी हा पॉइंट कनेक्ट करेन. ओके, मग या ठिकाणी मला मिळतो हा QF. हा आहे PF आणि हा आहे TH to QH अंतर प्लॅन लेंथ असते ना, मग तिथे जास्त होतंय 60 mm पेक्षा. PH टू
QH TH पासून QH पर्यंत प्लांट लेंथ मेजर करतात ना. हा बरोबर आहे. मग ते मेजर 60 mm पेक्षा जास्त येते आता. ते जास्त येते का त्याच्यापेक्षा? नाही सर एक्झॅक्ट 60 येतं. नाही सर 60 आलं एक्झॅक्ट. एक्झॅक्ट 60 येते ना. तुमचं कुठेतरी सोडवण्यात काहीतरी चुकलं असेल बघा. म्हणजे हे अंतर घेण्यामध्ये ट्रू लेंथचं वगैरे किंवा इथं अँगल घेण्यामध्ये काहीतरी मिस्टेक झाली असेल. ठीक आहे, एकदा चेक करा परत. ओके, तर अशा प्रकारे हा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायचा आहे. हा पॉइंट वरचा प्रॉब्लेम नव्हता. आता एक प्रॉब्लेम देतो अजून. आता थोडेसे चॅलेंजिंग देतो मी प्रॉब्लेम. ठीक आहे, थोडेसे चॅलेंजिंग म्हणजे काय, फक्त फिरवा फिरवी करतोय थोडीशी मी. ठीक आहे सर या कर्वचे ॲरो दाखवा ना. कोणते ह्या का हम्म. दाखवू घे, एकच मिनिट दाखवतो. आता आपण पहिल्यांदा काय काढलं होतं, ह्या लाईन काढल्या त्या. या लाईन वरून इकडं आपण आलो. सो दिस ॲरो इज टुवर्ड दिस साइड. त्याच्यानंतर परत टॉप व्ह्यू मध्ये परत खाली झालो आपण, म्हणून हा इकडं. ठीक आहे, त्याच्यानंतर याच्यापासून आपण वरती गेलो, म्हणजे इथून इकडे एक ॲरो दाखवायचा आणि इथे एक दाखवायचा. ठीक आहे, झाले 4 ॲरो. आणि अजून एक काय वाटतंय, हा कर्वचा याच डिरेक्शनने गेलो ना आपण. खालून वरती गेलोय का आपण? नाही, वरूनच इकडे आलो. वरूनच आलं. हा, मग इकडे इथे एक ॲरो मग येईल. सो दिस आर द ॲरोज. म्हणजे ज्या डायरेक्शनने आपण गेलो त्या डायरेक्शनने ॲरो तिकडे दाखवायचे. एका लाईन साठी 2 ॲरो दाखवायचे, एक म्हणजे फ्रंट व्ह्यू मध्ये आणि दुसरा म्हणजे टॉप व्ह्यू मध्ये दाखवायचा. सर हा यस, QH वरून जर आपण QF वरती लाईन आणि एरो काढला काय परत नंतर हा कर्व म्हणजे काढून. हा असा नाही QH वरून QF वरती. QH वरून QF वरती. हा इथं लाईनच काढली नाही आपल्या. हा ती डायरेक्ट जरी लाईन काढली तरी आपल्याला QF पॉईंट भेटतो ना. हा भेटतो की. मग मी तेच सांगितलं, 2 मेथड आहेत इथे काढण्याच्या. एक म्हणजे तुम्ही या QH वरून QF वरती जाऊ शकता, किंवा QH1 वरून स्ट्रेट लाईन काढून कर्व काढू शकता. 2 मेथड आहेत म्हणलं मी, त्यातल्या मी दुसऱ्या मेथडनं काढतो. ठीक आहे, फक्त ही लाईन तुमची एका स्ट्रेट लाईन वरती यायला पाहिजे. QF आणि QH हे एका स्ट्रेट लाईन वरती येतात नेहमी. PF आणि PH नेहमी स्ट्रेट लाईन वरती येतात एका, कारण ते एकाच पॉइंटचे 2 व्ह्यू आहेत. पहिल्या सुरुवातीला लाईन मध्ये मी दाखवलं होतं बघा, क्वाड्रंट काढून. झालं सगळ्यांचं? Yes, sir. येस सर. ओके, आता इरेज का होईना. हा ठीक आहे. थोडासा प्रॉब्लेम हे करतो मी आता, बघू तुम्हाला सुटतोय का. आणि तो प्रॉब्लेम झाल्यानंतर बघू आपण पुढे घ्यायचं का थांबायचं. राईट डाऊन. Following figure shows the projections of A. Following figure shows the projections of A line AB, of a line AB. Situated in the first quadrant. Situated in the first quadrant.
full stop. Find its true length. Find its true length comma inclination with the HP. Inclination with HP and inclination with VP. Inclination with VP. And this one is the given diagram. याचे डायमेन्शन देतो मी 2च मिनिटात. ही गिवन डायग्राम आहे, तुम्हाला एक्झाम मध्ये ही दिलेली आहे आणि ही तुम्हाला कंप्लीट करायची आहे दिलेली डायग्राम. ओके, याचे डिस्टन्स देतो मी. So here we need one distance, another is here, one more, is here, then here, and one is here. याच्यामध्ये डिस्टन्स देतो. This distance is 12.5. This distance is 50. This distance is 18. This is 56. And this one is 45. Okay, so this one is the given diagram. They do not give दिलेत पॉइंटला नाव दिलेत AF. ही आता मी डार्क लाईन ने लाईन काढलेली आहे. म्हणजे या दोन लाईन कोणत्या असणार आहेत? हॅलो, प्लान आणि इलिव्हेशन लेंथ. हा करेक्ट. ह्या दोन लाईन कशा आहेत? इलेव्हेशन लेंथ आणि प्लान लेंथ आहेत, कारण मी त्या डार्क काढलेल्या आहेत. कलर वरून तुम्हाला समजणं सोपं जाते सध्या इथं. ओके, याला नाव देतो मी. सपोज दिस इज AF and this one is BF. Here it is AH and this one is BH. Okay, now you have to complete this. तुम्हाला निम्मा प्रॉब्लेम इथं सोडवून दिलेला आहे, राहिलेला सोडवायचा आहे. म्हणजे काय करायचं तुम्हाला इथं? 2 ट्रू लेंथ फक्त काढायचे आहेत. आता बघा कुठून कुठं कर्व कसा काढणार, काय करता येते. थोडा वेळ प्रयत्न करा, नसेल तर मग मी सांगतो. ह्याचे पण आन्सर नाहीत, फक्त मेथड कशी आहे बघायचे, सोडवायची. तुम्हाला सुटतोय का? अशा या लाईन आपण कुठेही फिरवू शकतो. तुम्हाला ते रोटेट करून त्याच्यापासून ट्रू लेंथ काढता आली पाहिजे.
असे प्रॉब्लेम MCQ मध्ये विचारले जातात. हे MCQ असू शकतो ग्राफिक्स मधला. सुटलाय कोणाला? खरे तर फॅसिलिटी पाहिजे. चॅट बॉक्स मध्ये डायग्रामचा फोटो काढून टाकायचे. तसं काय करता येते का बघा. चॅट बॉक्स मध्ये फोटो वगैरे काढून टाकता येतोय का? काय आहे का सेटिंग? सुटतोय कोणाला? ही रफ डायग्राम साईडला काढून घ्या अगोदर, नाहीतर परत तुम्हाला कुठली दिली होती आणि कुठली काढायची होती हे लक्षात राहणार नाही. साईडला छोटीशी डायग्राम काढून घ्यायची, तिथं मेजरमेंट द्यायचे आणि ही गिवन आहे असं लिहून घ्या साईडला. म्हणजे तुम्हाला परत कळेल की कुठली गिवन होती आणि कोणती तुम्ही काढलेली आहे. सेम प्रोसेस करायची आहे. रेग्युलर प्रॉब्लेमला जी प्रोसेस करतो तीच याला प्रोसेस करायची आहे, सगळी जशीच्या तशी. ही लाईन फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये अशी थोडीशी तिरकी ठेवलेली आहे, त्यामुळे बी पॉइंट वर आहे. व्हर्टिकल प्लेनच्या बी पॉइंट जवळ आहे आणि ए पॉइंट लांब आहे. मी इथं सोडवतो. सुटलाय का कोणाला?
यस, होय नाही काहीतरी सांगा. नो सर. सुटलाय काय? नो सर. बर, काही जणांना सुटतोय काही जणांना नाही. मी आता सोडवतो इथं. बघा तुमचा असा आहे का आन्सर. तुम्हाला सुटला जरी असला तरी मी बघू शकत नाही. हा ड्रॉबॅक आहे याचा. मी बरोबर सोडवलाय किंवा चुकीचं सोडवलाय हे काय सांगता येत नाही. This point is BF. AH and this one is BH. ओके, आता मी काय करतो, ही दिलेली जी आहे ही इलेव्हेशन लेंथ आहे आणि ही प्लान लेंथ आहे. ओके, तर मी इथं लोकस काढून घेतो प्रत्येकाचे. हा ए चा लोकस आहे फ्रंट व्ह्यू मधील. हा बी चा लोकस आहे. त्याच्यानंतर टॉप व्ह्यू मधला हा बी चा लोकस आहे आणि हा ए चा लोकस आहे. ठीक आहे, आता मला काय पाहिजे, ही तर लाईन आपली रेग्युलर आहे. ठीक आहे, मला याच्यावरती BF1 पॉइंट मिळायला पाहिजे आणि या BH च्या याच्यावरती BH1 पॉइंट मिळायला पाहिजे. बरोबर आहे. मग मी काय करतो, पहिल्यांदा टॉप व्ह्यू मधला काढतो. तुम्ही फ्रंट व्ह्यू मधला पहिल्यांदा काढला तरी काय अडचण नाही. ठीक आहे, मी इथून काय करतो, AF पासून BF चं डिस्टन्स घेतो. कुठलं घेतो? AF पासून BF चं डिस्टन्स घेतो, जे रेग्युलर घेतो तसं. त्याच्यापासून A पर्यंत एक कर्व ड्रॉ करतो. ओके, आता कर्व केल्यानंतर तिथून पुढे जी मी स्ट्रेट लाईन काढत असतो ती कोणत्या लोकस पर्यंत असते? BH पर्यंत. हा, मग त्याला मी BH पर्यंतच कनेक्ट करतो. मग मला इथे कोणता पॉइंट मिळेल आता? BH1. करेक्ट, BH1 मिळाला. BH1 पॉइंट मिळाला की तो मी कनेक्ट करून घेतो इथं. काय ग्रीन कलर संपला का काय याच्यातला? ओके, सो दिस वन इज द ट्रू लेंथ. बरोबर आहे, ही ट्रू लेंथ आहे. काय मी चेंज केलेलं आहे? काहीच नाही. आता मला याच्यामधली जर ट्रू लेंथ हवी असेल तर मी काय प्रोसेस करतो, AH BH एवढं डिस्टन्स कंपास मध्ये घेतो आणि इथून कर्व कुठल्या डायरेक्शनला काढणार? इथं बरीपैकी मुलं चुकतात. ती मुलं इकडे कर्व काढायला बघतात असा पाठीमाग. पण मी कुठं कर्व काढणार आता? रेग्युलर मध्ये कुठं काढतो आपण? BH कडून AH पर्यंत कर्व काढतो. बरोबर आहे का? Yes, sir. हा, रेग्युलर मध्ये हा असा खालून वरती कर्व काढतो. इथं आपल्याला इकडं वरून खाली काढावा लागणार आहे. ठीक आहे, आणि इथं पॉइंट मिळाल्यानंतर इथून परत वरती ड्रॉ करावं लागणार आहे. आता हे दोन्ही एकाच लाईन वरती यायला लागलेत माझे. तुमच्या अशी येतील किंवा नाही सांगता येत नाही. ठीक आहे, वेगळे वेगळे येऊ शकतात. मग इथं कोणता पॉइंट मिळाला आता? BF1. BF1. आता हा पॉइंट कनेक्ट करून घ्यायचा AF पासून. झाली ट्रू लेंथ, संपला प्रॉब्लेम. आता एरो जे असतील ते एरो ड्रॉ करायचे आणि झाला प्रॉब्लेम. मग इथून आपण इकडे गेलो, कलर चेंज करतो. त्याच्यानंतर इथून इथं खाली आलो. इथं कसं झालं, आपण इकडं आलो आणि त्याच्यानंतर इकडं वरती गेलो. झाला प्रॉब्लेम.
मग याला काय असतील ती नाव वगैरे द्यायचे. दिस वन इज TL, 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 TL. हे समजलं का सगळ्यांना मी कसं काढलं ते? कोणाला अडचण आहे का याच्यामध्ये? हॅलो, कोणाला काही शंका? जशी तर तशी प्रोसेस केली मी, फक्त प्रॉब्लेम थोडासा फिरवलाय त्याने. कर्व का घेतला सर इकडं असं बेच इकडं वर पाठीमागं. इकडं? हो सर, ते तेवढं कळलं नाही सर. कारण का तर आपण कर्व जो आहे ना त्या एच्या लोकस कडे घेत असतो रेग्युलर प्रॉब्लेम मध्ये सुद्धा. कारण बी पॉइंट आपण रोटेट करतोय, ए पॉइंट स्टेशनरी ठेवतोय आणि बी रोटेट करतोय. आता याला दुसरी एक मेथड तुम्ही यूज करू शकता. कोणती माहित आहे का? हा ए पॉइंट रोटेट करू शकता असा उलटा. ठीक आहे, त्यावेळेला हा सरळ रोटेट होईल, कारण कोणता पॉइंट रोटेट करायचा त्यांनी दिला नाही. पण एक जर पॉइंट आपण रोटेट केला, यात सपोज जर मी हा बी पॉइंट रोटेट केला इकडं, ठीक आहे, इथपर्यंत काढा, तर यात सुद्धा मला टॉप व्ह्यू मधला सुद्धा बीच पॉइंट रोटेट करावा लागतो. कळालं का? ओके सर. नाही कळालं तुम्हाला? तुम्हाला नाही कळालं? ह्या दोन्ही पैकी एकच पॉइंट आपण रोटेट करू शकतो एका वेळेला. म्हणजे ए जर आपण स्टेशनरी ठेवला तर बी रोटेट करावा लागतो, आणि रेग्युलर मेथड नुसार जर मी हा बी इकडे रोटेट केला पाठीमाग, तर हा कुठंच एच ला कट होत नाही. मग फिरून कुठं कट होईल? तो इथं कट होईल, इकडं पाठीमाग, आणि मग इथून वरती स्ट्रेट लाईन काढावी लागेल, इथून वरती. बरोबर आहे? म्हणजे ट्रू लेंथ मला इकडे काढावी लागेल. तुम्ही म्हणताय तसं जर उलटा रोटेट केला तर ट्रू लेंथ या बाजूला काढावी लागेल आणि इलेव्हेशन लेंथ या बाजूला. असं कधी होत नाही. ओके, समजलं? ओके सर. ठीक आहे, सर्वांनी हा जे दिलेला आहे ते डायग्राम व्यवस्थित काढून घ्या. जर थोडंफार शंका असतील तर त्या परत वेळ मिळाल्यानंतर बघा कसा ड्रॉ केलेला आहे. हा अँगल आहे फाय, हा आहे, माउसला काय झालं नाही, हा आहे बीटा, हा बीटा आहे. ठीक आहे, माउस जरा वर्किंग होईना व्यवस्थित. बीटा, हे स्केच पेन संपल्यावर कसं असतं तसं व्हायला लागलंय. आता मध्ये मध्ये उठते लिहिते. हा आहे थीटा आणि हा आहे अल्फा. स्केच पेन मध्ये पाणी तरी ओतता येतं, यात काहीच करता येत नाही. आता माउस वरती पाणी ओतायला लागेल थोडा बहुतेक. ठीक आहे, समजलं हे सगळ्यांना? येस सर. येस सर. ठीक आहे, अशा प्रकारचे आपल्याला प्रॉब्लेम थोडेसे फिरवून विचारले जाऊ शकतात कसेही. फक्त आपल्याला प्रोसेस व्यवस्थित माहित असली, थोडीशी कन्सेप्ट माहित असली. तुम्हाला तरी मी ती कन्सेप्ट जास्त डीप मध्ये सांगू शकलो नाही त्यावेळेला. मी अशी काढली होती बघा, असा पॉइंट काढला होता आणि त्याचा लोकस सांगितला होता मी तुम्हाला असा रोटेट करून. मग त्याच्यामध्ये आपल्याला फक्त दोनच वेळेला ट्रू लेंथ दिसते, एक तर या टोकाला किंवा या टोकाला ट्रू लेंथ दिसते, इतर वेळेला ती अपिअरंट लेंथ दिसते. ती म्हणजे ही इलेव्हेशन लेंथ आणि प्लान लेंथ. इलेव्हेशन लेंथ आणि प्लान लेंथ या कशा आहेत? अपिअरंट लेंथ आहेत. सगळ्यांनी काढली डायग्राम? येस Yes, सर. sir. Okay, so thank you all of you. With this we will stop here. So put your roll numbers into the chat box within 2 minutes.
Okay, I think all of you have inserted your roll numbers into the chat box. ट्रू लेंथ 60 आले का? ओके. किती येते त्याचं काय आन्सर नाही माझ्याकडे, पण बघा कसे येते सगळ्यांचे. ओके. Thank you all of you. So with this we will stop here.